सब तो पहले असी कर लेने हैं जी महंगाई ते गल कर लेने हैं पहले। कायम रिंद साहब ने, कायमदीन रिंद साहब है ना, बड़ा ही ना थप्पड़ जिहा स्टेटस दिता है। 26K शेयर्स ने ओदे और वो इन्ना परफेक्ट है। और पहले दिन तो मैं काफी दिन सोच रहा था, लेकिन वो बड़ी अच्छी उन्हें सम अप की गल के जी 5 बरस से मुसलसल पीटीआई मुतालबा करती रही कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर खरीद कर 80 रुपए लीटर फरोख्त करना जुल्म है। अब आप प्लीज सिर्फ 60 रुपए कर दें। मतलब वो इंटरनेशनल प्राइसेस भी हाई हुई हैं ना, तो कह रहे होंगे सी, असद उमर साहब बैठे होते कि जी 35 रुपए कर दो। ये 5 साल पूरे झूठ बोलता रहा। अगर तू नहीं कर सकता सी तो झूठ क्यों बोलिया? तेन शर्म नहीं आई इन्ना वड्डा झूठ बोलदे आ? देखो जी, जिहड़ी जायज तनकीद है, असी सदा तो नवाज लीग दे क्रिटिक रहे हैं। जिहड़ी जायज तनकीद सी वो करनी चाहिए। और हुण तुसी आके हर चीज महंगी कीती जांदे हो। तुसी इस वास्ते आए हो? तुसी साम्राज हो? गोरा छड़ के गया तुहानू? की साजिश कर रहे हो तुसी इस मुल्क नाल? मैं तो कहना उन्होंने लोगों को भी आज शर्म आनी चाहिए जिन्हें इन्होंने वोट पाए। ऐसी बेगैरत जमात, ये मिडिल क्लास का कह के और अखीर आके आप वो काम किए कि उन्होंने नालों भी 50 गुना अगे निकल गए। वीर गुस्से वाली गल है ना? गुस्से वाली गल क्यों नहीं? गुस्से वाली गल है। एक आदमी कहता है कि जी मैं गरीबां का एहसास करना, जिहड़ा बैठा हुक्मरान ये बड़ा जालिम है, ये गरीबां ते जुल्म कर रहा है। लेकिन जो आप आए तो वो 4 गुना जुल्म होर वधा दे। तुसी भी गुलामी चौधरी साहब छड्ड दिओ। तुसी लोगों ने, यूथियां ने बहुत जैलियां दे मतवालियां नूं कहा कि जी वो गुलाम है। तुसी गुलामां तो भी भैड़े हो। अन्ने तुसी दसदा नहीं तुहानूं की हो रहा है। और सबसिडी, और जाहिल लोगों, सबसिडी जिहड़ी हुंदी है ना, वो सबसिडी अवाम नूं फेवर करने वास्ते, अवामी मफाद च दित्ती जांदी। ये क्यों नहीं दे सकते? अगर वो 5 साल दे के गए ने, अपार्ट फ्रॉम देयर ऑल एलिगेशन करप्शन जो बाबे रहमते वालों टुरियां या जिधरों भी टुरियां, सही ने गलत ने, असीं नहीं ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ नहीं ना उन्होंने क्लीन चिट देने, ना उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर करने। लेकिन यार हद हो गई है। तुसी मतलब गुलामा तो भी भैड़े हो गए, तुसी सारे शेरू बन गए। चिट्टी नंगी झूठी गल करदा पिया तो तुसी कहंदे पे बड़ी जी उन्हें जस्टिफिकेशन दी। की जस्टिफिकेशन दी? मैंने जरा दसो। रियासत दुकान नहीं हुंदी, जाहिल लोगों, रियासत दुकान नहीं हुंदी। रियासत बिजनेस नहीं है कि जिंदे विचों आके लगे एंगरो का सीओ लगे है, इन्हें आके इथों कमाई करनी है। रियासत अवाम की फलाह वास्ते होंदी, उन्होंने रिलीफ देने वास्ते होंदी। इस वास्ते सबसिडी दी जांदियां। सबसिडी दोगे तो खसारा होएगा उस महकमे नूं। बड़ी आके पढ़ी लिखी गल सानूं दसी जांदा कि जी सबसिडी वो इन्ने खसारे च सी, वो खसारे च सी तां सी कि उन्हें सबसिडी दित्ती सी। तुसी भी दिओ। तुसी अवाम दा कचूमर कढण आए हो। मेरी तो नहीं ख्वाहिश कि इमरान खान और इहदी हुकूमत हुण 1 महीना भी मजीद चले। असीं लोगों ने मुखालफत की थी और असीं इस बुनियाद ते मुखालफत की थी कि वो सफेद पोश का जीना आराम की जाते सी नून लीग वाले। वो इन्हां ते अन्नी पार्टी आके यार इन्हां ते नंगा करन दी ठान ली है। किस बुनियाद ते इन्हें रोज एक नवी चीज मिनी बजट, किस चक्कर च जब मिनी बजट ते तनकीद की थी ते हुणे किस मुंह नाल मिनी बजट लैके आ रहा है? बजट से तनकीद ही ऐसी कि बजट से अवाम ते बोझ पाया गया। एक आम चीज़ां, आम इस्तेमाल दीयां चीज़ां तो लैके खास चीज़ां तक यूटिलिटी स्टोर सन, वो अवाम की फलाह वास्ते सन, वो जी खसारे च सन बंद कर दिते। चंगा तमाशा। तुसी कादी 5 साल बकवास करते रहे हो? करप्शन खत्म करना है, करप्शन खत्म आया, असी अदारे बनाना आया। तुसी अदारे बनाना आए हो, तुसी अदारे बंद करना आए हो, तुसी तो अदारे वेचण आए हो। शर्म नहीं आती? जिहड़ा यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा अदारा सी जिन्हों किसी सूरत बंद नहीं होना चाहिए। ये अगर इन्ने चैंपियन सन, इन्हां दी एलीगेशन सी नून लीग ते, इन्हां दी एलीगेशन सी पीपल्स पार्टी से कि ये नाहल ने, इन्हां कोलों करप्शन कंट्रोल नहीं हुंदी। ये करन हुण आके करप्शन कंट्रोल करन। करप्शन कंट्रोल करने का यह मतलब है कि वेच दो। ये कित्थों दी अकल है यार? ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है, वो सारे का सारा इन्हां दा हामी, पढ़े लिखे जाहिल। वो पिछली गवर्नमेंट ने तो जिन्नी वधाई सी डबल कर दी। इन्हां को खुदा दा खौफ कर यार, की दलीलां देना पिया तू? इन्हां डबल कर दी। ये ओदे बराबर भी नहीं रहे, नारे मार के आए ने, उन्हां दी नाहली दे नारे मार के आए ने। तुसी मुसल्लत कीते ने, जिन्हें मुसल्लत कीते ने वो जिम्मेदार है। पिछली गवर्नमेंट 5 साल सबसिडी दे के चली गई। वो बकवास एवें अजकल दी यूथ पट्ठियां नूं सिर दा पता ना पुट दा पता, वो लगे रहने। वो करप्शन हो गई। अद्धी तो ज्यादा यूथ सरकारी अफसरां दी औलाद है।
90-99% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਨਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਵਲੈਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੰਸਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਾਵਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੈਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮਕ ਔਰ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 600 ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਵੀਦ ਕਿਆਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਸੁਰ ਤੇ ਲੈਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁਟੂਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੇਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ PHA ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਟੀਪਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ LDA ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। 4 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਿਗਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਣ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕੂਣ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2000 ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ 11 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ,
ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟਾਈਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ इनकलाब देखते रहते ने। ऐसे क्यों नहीं, मैं इधर आऊं तो मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं। इतने आते ने ते क्लर्क को 10-20 लाख उड़वा के ते थुक लवा के घर चले जाते हैं। ये औकात हुंदी उन्हां दी उत्थों आके। जिन्ने भी पाकिस्तान तो बाहर आए ने साडे अजीज़ो अकारब च दोस्तां यारां दे रिश्तेदार जिन्ने भी बाहरों आए वो उल्लू दे पट्ठियां तरह इत्थे आके बेवकूफ बनते हैं। ते अव्वल तो वापस चले जाते हैं क्योंकि सट इन्नी वज जाती है कि पैसे नहीं रहिंदे कोल। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਕਰੀਏ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬੂਲ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਣ, ਬਲਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ।